चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे एक नवा पारिभाषिक शब्द तरफ आगळ वधीए। पॉइंट नंबर 16, जवाबदारी। धंधानी अंदर जवाबदारी कोने कहेवाय अने एनुं बीजुं नाम। जवाबदारी एटले धंधानुं देवुं। तमारा धंधानुं देवुं एटले ज जवाबदारी। हवे केवी रीते धंधामां ऊभी थाय छे ए हुं तमने आ एक स्टेप दोर्युं छे एना उपरथी समजावुं। धारो के तमे एक पेढी अथवा तो तमे एक धंधो चलावो छो। हवे आ धंधानी अंदर तमारे माल सामान वेचवा माटे माल सामाननी जरूर पड़े। एटले तमे शुं करो छो, तमे आ दुकानमांथी आ एक वेपारी पासे जाओ छो। आ एक वेपारी छे अने ए वेपारी पासेथी उधार मालनी खरीदी करो छो। 2 महीना माटे उधार मालनी खरीदी करो छो अने 10,000 रूपियानो माल खरीदीने आ धंधामां लावो छो। तमे आ वेपारी पासे गया, उधार मालनी खरीदी करी। केटला समय माटे करी? 2 महीना माटे। केटला रूपियानी करी? 10,000 तो 10,000 नो माल तमे उधार खरीदीने आ धंधामां लाव्या। एटले 10,000 रूपिया 2 महीना पछी धंधामांथी आ व्यक्तिने चूकववा पड़शे। तो आजे नहीं तो काले 2 महीनामां आ 10,000 रूपिया चूकववा पड़शे। ए धंधानुं देवुं कहेवाय। हवे ए ज रीते एक बीजुं स्टेप समजावुं। आ धंधामां धारो के मानी लो कि मुश्केली छे, नाणाकीय मुश्केली छे, એટલે પૈસાની તંગી છે, એટલે આ ધંધાનો માલિક એના એક મિત્ર પાસે જાય છે અને એના એક મિત્ર પાસેથી ધંધા માટે ઉછીના નાણાં લે છે। 40,000 રૂપિયા આની પાસેથી લઈ અને એ ધંધામાં આવે છે, પણ એ 3 વર્ષ માટે ઉછીના લે છે। કેટલા વર્ષ માટે? 3 વર્ષ માટે। તો આ 40,000 રૂપિયા ધંધામાં લાયા, પણ એ રૂપિયા તો એક મિત્રના હતા। તો आ 40,000 रूपिया 3 वर्षे तमारे एने परत करवा पड़शे। माटे आपड़ा धंधानुं देवुं कहेवाय। आपड़ा धंधानुं शुं कहेवाय? देवुं कहेवाय। जो मैं 2 वस्तु सामसामे मूकी छे, उधार माल खरीदीए तो पण देवुं ऊभुं थाय अने कोईनी पासेथी उछीना नाणां लईए ने तो पण देवुं ऊभुं थाय। तो पहेला देवुं कोने कहेवाय ए शीखवाडुं। तो देवुं छे एनी अंदर केटली माहिती लखवानी ए आ रही जुओ। धंधामां उधार खरीदेल माल के कोई मिलकत होय अथवा तो कोई व्यक्तिनी सेवा लईए अथवा ते अंगे जे रकम चूकववानी बाकी होय, आपणे तेमने जे रकम चूकववानी बाकी होय अथवा एवुं बने के कोईनी पासेथी उछीना नाणां लीधा होय, 5,000, 10,000, 50,000 नी लोन लीधी होय, तो ते रकम लीधी होय अने ते नाणां परत करवाना बाकी होय तो तेने धंधानी जवाबदारी के देवुं कहे छे। तो आ जे 3 लाइन मैं तमने शीखवाड़ी ए देवुं कोने कहेवाय ए शीखवाड़ी। पण आ देवानी अंदर एक सरस बात समझवानी हती जे मैं तमने कीधी। जो आ देवुं छे ने ए 2 महीना माटेनुं छे। उधार माल खरीद्यो पण केटला महीना माटे खरीद्यो? 2 महीना माटे। अने आ उछीना नाणां लीधा पण केटला वर्ष माटे लीधा? 3 वर्ष माटे। आ दरेकनी बंनेनी पाछळ आ जे ब्रेकेट बनावेलुं छे ने ए समय सूचवे छे अने समयने आधारे देवाने 2 विभागमां वहेंचवामां आवे छे। जवाबदारी के देवुं केटला विभागमां वहेंचाय? तो 2 विभागमां वहेंचाय। जेनो समय, जे देवुं चूकवવાનો समय 1 વર્ષથી ઓછો હોય, 1 વર્ષથી ઓછો હોય તો તેને ચાલુ જવાબદારી કહેવાય। જો આ સમય 2 મહિનાનો જ છે એટલે 1 વર્ષથી ઓછો સમય થયો માટે આ ચાલુ જવાબદારી કહેવાય। પણ જે દેવું ચૂકવવાનો સમય 1 વર્ષથી વધારે હોય, અહીં 3 વર્ષ માટે છે જુઓ, તો આનો સમય 1 વર્ષથી વધુ સમય છે માટે આને બિનચાલુ જવાબદારી કહેવાય। બિનચાલુ જવાબદારી એટલે લાંબા ગાળાની જવાબદારી અને ચાલુ જવાબદારી એટલે ટૂંકા ગાળાની જવાબદારી। આ દરેક બંનેના મેં બીજા નામ કીધા। હવે આ જ રીતે આ બંને મુદ્દામાં કેવી રીતે લખવાનું એ હું તમને કહું। સમયને આધારે જવાબદારીને 2 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે। જો સમયને આધારે જવાબદારીના કેટલા પ્રકાર છે? 2 પ્રકાર છે। એક ચાલુ જવાબદારીનું બીજું નામ ટૂંકા ગાળાની જવાબદારી। जे जवाबदारी धंधामांथी 1 वर्षमां चूकववानी होय, 1 वर्षनी अंदर चूकवी देवा पड़े, महीनो, 2 महीनो, 5 महीना, 6 महीनामां चूकवी देवाना होय तो तेने धंधानी चालू जवाबदारी कहेवामां आवे छे। एनुं बीजुं नाम अथवा टूंका गाळानी पण जवाबदारी कहेवामां आवे छे। हवे बिनचालू जवाबदारी। जो बिनचालू जवाबदारी एटले लांबा गाळानुं देवुं, लॉन्ग टर्म लियाबिलिटी। जे देवुं चूकवવાનો समय 1 वर्ष करता वधारे होय तो તેને ધંધાની બિનચાલુ જવાબદારી કહેવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે આપણે કોઈ બેંકમાંથી લોન લઈએ અને એમ કહીએ કે 5 વર્ષ પછી ચૂકવીશું, તો એ ધંધાની કેવી જવાબદારી કહેવાય? લાંબા ગાળાની જવાબદારી કહેવાય। તો
ચલો બેટા, આગળના વિડીયોમાં આપણે જવાબદારી વિશે ભણ્યા અને એ જવાબદારીને બે વિભાગમાં વહેંચતા શીખવાડી. એ જવાબદારી સમયને આધારે બે વિભાગમાં વહેંચાય છે. હવેનો જે મુદ્દો છે એ જવાબદારી જ છે, પણ એનો ટોપિક છે સંબંધને આધારે જવાબદારીના કેટલા પ્રકાર છે. આપણા ભાગ 1ના પહેલા પ્રકરણમાં સંબંધને આધારે જવાબદારીના બે પ્રકાર આપેલા છે, એક આંતરિક જવાબદારી અને એક બાહ્ય જવાબદારી. તો મેં 17 નંબરના ટોપિક તરીકે આંતરિક જવાબદારીનો આખો જ મુદ્દો અલગ લીધો છે. હવે આ મુદ્દો સમજવા માટે હું તમારી સમક્ષ એક સિમ્પલ વસ્તુ રજૂ કરું. જરા આને ધ્યાનથી સમજજો. આ એકાઉન્ટનો સૌથી મહત્વનો મુદ્દો છે. ધારો કે આ એક વ્યક્તિ છે અને આ વ્યક્તિનો આ પોતાનો ધંધો છે. આ વ્યક્તિનું નામ સુનિલભાઈ છે, એ ધંધાનો માલિક છે. સમજો, મેં વ્યક્તિનું નામ આપ્યું સુનિલભાઈ, આ વ્યક્તિનું નામ છે. હવે આ જે ધંધો કરે છે ને એ દવાનો વેપારી છે. શેનો વેપારી છે ભાઈ? દવાનો. અને એમની દવાની જે દુકાન છે એનું નામ છે મા ઉમિયા મેડિકલ સ્ટોર. જો ધંધાનું પણ નામ આપેલું છે. જે દુકાન છે એ દુકાનનું નામ ઉમિયા મેડિકલ સ્ટોર રાણીપમાં આવેલો છે. અને આ વ્યક્તિનું પોતાનું અંગત ઘર છે જે શાહીબાગમાં છે. જે ક્યાં છે? શાહીબાગ. હવે જો આમનું અંગત ઘર શાહીબાગમાં છે પણ એમનો ધંધો રાણીપમાં છે. હવે આ માલિક અને આ ધંધો બંને અલગ વ્યક્તિ છે. કે સાહેબ બંને અલગ વ્યક્તિ છે એટલે કેમ અલગ છે? તો તમારે આવી એક મગજમાં કલ્પના દરેક વિદ્યાર્થીએ કરવાની છે. ધંધો અને ધંધાનો માલિક બંને અલગ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ એક જીવિત વ્યક્તિ કહેવાય અને ધંધો એક કાયદેસરની ઘડાયેલી એક વ્યક્તિ કહેવાય. જેમ આ વ્યક્તિને જન્મની સાથે એને નામ આપવામાં આવે છે ને, એમ ધંધો પણ છે. એની શરૂઆત જ્યારે થાય તો એને પણ નામ આપવામાં આવે છે. એટલે આ પણ એક વ્યક્તિ છે અને માલિક એ પણ એક વ્યક્તિ છે. બંનેમાં ફરક એ છે કે આ જીવિત વ્યક્તિ છે અને આ કાયદા દ્વારા ઘડાયેલી વ્યક્તિ છે. તો એના માટે બીજું એક સરસ ઉદાહરણ આપું. જો આ જીવિત વ્યક્તિ છે એનું બેંકમાં એકાઉન્ટ ખોલાવી શકાય, એમ ધંધાનું પણ બેંકમાં એકાઉન્ટ ખોલાવી શકાય. તમે જે નામે ધંધો કરો છો એ નામનું તમારે બેંકમાં એકાઉન્ટ ખોલાવવું હોય તો ખોલાવી શકાય. કારણ કે એને એક વ્યક્તિ તરીકેનું અસ્તિત્વ આપ્યું છે. એને એક વ્યક્તિ તરીકેનું અસ્તિત્વ આપ્યું છે. જ્યારે ધંધો બંધ થાય, હવે ટોપિક ઉપર આવું છું, જોજો. આ માલિકે ધંધો શરૂ કર્યો હશે ત્યારે ઘરેથી રૂપિયા, બોલો, એને ધંધામાં રોક્યા હશે ને મૂડી તરીકે. ઘરેથી અંગત રૂપિયા મૂડી તરીકે રોકે. પણ આ ધંધો જ્યારે બંધ થાય ને ત્યારે આ જ માલિક આ ધંધામાંથી વધેલા રૂપિયા ઘરે લઈ જાય. માલિક ધંધાને રૂપિયા આપે તો તે ધંધાનું દેવું કહેવાય. તે ધંધાનું શું કહેવાય? દેવું. જે દિવસે ધંધો બંધ થાય એ દિવસે આ ધંધો એના માલિકને એની મૂડી પરત કરી દે છે. પણ આ માલિક એ અંદરનો જ વ્યક્તિ છે. આ માલિક એ ધંધાની અંદરનો વ્યક્તિ છે. એટલે એને આંતરિક જવાબદારી કીધું. એટલે એને કઈ જવાબદારી કીધું? આંતરિક જવાબદારી. આ એક સૌથી મહત્વનો અને શાંતિથી સમજવા જેવો મુદ્દો છે બેટા. આ માલિક આ ધંધાનો જ છે. આ જ માલિક ધંધાને મૂડી આપે છે. પણ જે દિવસે ધંધો બંધ થાય ત્યારે ધંધો એને એની મૂડી પાછી આપી દે છે. કારણ કે ધંધો અને ધંધાનો માલિક એકબીજાથી અલગ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એટલે માલિક ધંધાને આપે ને તો એ આંતરિક જવાબદારી કહેવાય. કેવી જવાબદારી કહેવાય? આંતરિક જવાબદારી. એ જ રીતે જો કોઈ બીજા વ્યક્તિ પાસેથી, હમણાં મેં ઉપર જેમ શીખવાડ્યું એમ, જો આ રીતે આ કોઈ મિત્ર પાસેથી ઉછીના લાવીએ તો મિત્ર એ ધંધાની અંદરની વ્યક્તિ કહેવાય નહીં. કાયદાની ભાષામાં આને ત્રાહિત વ્યક્તિ કહેવાય. ત્રાહિત વ્યક્તિ એટલે બાહ્ય વ્યક્તિ. અને જો કોઈ ત્રાહિત વ્યક્તિ પાસેથી ઉછીના નાણાં લઈએ તો તેને બાહ્ય દેવું કહેવાય. માલિક પોતે આપે તો આંતરિક દેવું, પણ કોઈ મિત્ર પાસેથી ઉછીના લઈએ તો એ બાહ્ય દેવું કહેવાય. તો આ ટોપિકની અંદર મેં પહેલાં તમને આંતરિક દેવું સમજાવ્યું અને પછી બાહ્ય દેવું સમજાવ્યું. માલિક ધંધાને આપે તો એ આંતરિક દેવું, પણ કોઈ ત્રાહિત વ્યક્તિ જો ધંધાને આપે તો એ બાહ્ય દેવું. હિસાબી પદ્ધતિમાં ધંધો અને ધંધાના માલિકને અલગ વ્યક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બંને વ્યક્તિ અલગ છે. એક જીવિત વ્યક્તિ છે અને એક કાયદા દ્વારા ઘડાયેલી વ્યક્તિ છે. જ્યારે ધંધાનો માલિક ધંધાને મૂડી આપે છે, ત્યારે તે રકમ ધંધાની આંતરિક જવાબદારી કહેવાય છે. જ્યારે ધંધો બંધ થાય, જો મેં તમને આગળ જે માહિતી શીખવાડી ને એ જ છે, જ્યારે ધંધો બંધ કરવામાં આવે
ત્યારે ધંધામાંથી માલિકને મૂડી પરત કરવાની હોય છે. ટૂંકમાં માલિકને ચૂકવવાની રકમને ધંધાની આંતરિક જવાબદારી કહેવામાં આવે છે. તો દરેક જણ આ સ્ટેપને શાંતિથી અહીંયા આગળ અટકાવીને તમે લખી દેજો. જો આ જે ટોપિક શીખવાડ્યો એ જવાબદારી, આંતરિક જવાબદારી વિશે સમજાયું. હવે બાહ્ય જવાબદારી. તો બાહ્ય જવાબદારીની અંદર ધંધાની બહારની વ્યક્તિ એટલે કે ત્રાહિત વ્યક્તિ કે જેને રકમ ચૂકવવાની બાકી હોય તેને ધંધાની બાહ્ય જવાબદારી કહેવામાં આવે છે. આ ટોપિકમાં આંતરિક જવાબદારી અને બાહ્ય જવાબદારી અહીંયા પૂરી થાય છે બેટા. હવે તમે